Hello student, today we start next lecture of Riemann integral starting with the theorem. If f is a bounded function defined on closed interval AB, if f is a bounded function defined on closed interval AB has finite number of discontinuous points in closed interval AB, then f is a Riemann integrable over closed interval AB. અને શું કહેવાય તો ખબર જ છે કે f is an Riemann integrable over closed interval AB. રેડી? અને આ રીતે વચ્ચે શું કહે થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ, if f is a bounded function defined on closed interval AB છે has finite number of discontinuous point in closed interval AB, means closed interval AB માં finite number of discontinuous point, means કે point માં તમારું ફંક્શન કેવું થતું હોય, discontinuous થતું હોય. રેડી? મીન્સ કે ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ ડિસકન્ટિન્યુઅસ પોઈન્ટ ઇન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ AB હોય અને ફંક્શન તમારું બાઉન્ડેડ હોય ઓન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ AB, then તો તમે શું કહી શકો, f is a Riemann integrable over ક્લોઝ ઇન્ટરવલ AB થાય. વિધાઉટ પ્રૂફ થિયરમ છે. રેડી? ઓનલી સ્ટેટમેન્ટ જ છે. નેક્સ્ટ થિયરમ, ઓલ્સો ધીસ થિયરમ ઇઝ a વિધાઉટ પ્રૂફ થિયરમ. કે જોઈએ સ્ટેટમેન્ટ, if f is a bounded function defined on closed interval AB and if the set of all infinite discontinuous point in closed interval AB, means closed interval AB ની જે વચ્ચે છે એની અંદર infinite discontinuous point હોય and has a finite limit point, means કે infinite discontinuous point હોય closed interval AB માં and has a finite limit points, then okay also f is a Riemann integrable over closed interval AB થાય. કે f તમારું બાઉન્ડેડ ફંક્શન આપ્યું હોય on closed interval AB, if the set of all infinite discontinuous point in closed interval AB has a finite limit point, then f is a Riemann integrable over closed interval AB. Ready? Means કે closed interval AB ની વચ્ચે infinite discontinuous point હોય. Ready? તો એને કેવું હોય તો કે has a finite limit point, finite limit points હોય. Ready? આવું હોય તો તમે શું કહી શકો, તો પણ ફંક્શન જે તમારું જે એ કેવું થશે તો કે is a Riemann integrable over closed interval AB થાય. Ready? આ હતું second theorem only statement without proof. Next to example, the function f defined as follow. function તમને કોક f આપેલું છે as follow. કેવી રીતે આપેલું તો કે f of x is equal to okay 1 upon a raised to r minus 1. જે x ની વેલ્યુ કેવી છે તો કે 1 upon a raised to r less than x less than or equal to 1 upon a raised to r minus 1. જે r કેવો છે તો કે r is equal to 1 2 3 and so on. અને f of x માં જો x is equal to 0 હોય તો f of x ની વેલ્યુ શું થતી હશે 0. આવું તમને ફંક્શન આપેલું છે. રેડી? અને ફંક્શન f કેના ઉપર ડિફાઇન થયેલું છે કે f is a defined on closed interval 0 to 1. Ready? Then prove that f is a Riemann integrable. Then prove that f is a Riemann integrable and find the integration 0 to 1 f of x dx. Ready? Means કે આવું તમને ફંક્શન આપેલું તો તમારે પ્રૂવ શું કરવાનું, then prove that f is a Riemann integrable over closed interval 0 to 1 and find the તો કે integration 0 to 1 f of x dx. means કે Riemann integral ની વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે. જો f is a Riemann integrable થતું હોય તો Riemann integral તો થવાનું જ છે. રેડી? મીન્સ કે એની વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે. કયો ક્લોઝ ઇન્ટરવલ આપ્યો 0 to 1. ફંક્શન કેવું આપ્યું, આવું ફંક્શન તમને આપેલું છે. જોઈએ સોલ્યુશન કે તમને જેવું ફંક્શન આપ્યું એ ફંક્શનની અંદર તો કે x is equal to 0 હોય તો f of x 0 થવાનું. હવે હું આની અંદર હું r ની વેલ્યુ 1 મૂકું કે r is equal to 1, then ફંક્શન કેવું થશે તો કે અહીંયા જો r ની જગ્યાએ 1 મૂકો તો શું આવશે a raised to 1 minus 1, મીન્સ કે a raised to 0 મીન્સ કે 1 upon a raised to 0, a raised to કોઈ પણ ની 0 ઘાત મીન્સ કે 1, મીન્સ કે આન્સર શું આવે 1 આવે. ક્યારે તો કે r બરાબર 1 લ્યો ત્યારે તો અહીંયા પણ શું બનશે તો કે a raised 1 upon a less than x less than or equal to શું આવશે 1 આવશે only. તો કે આ રીતે બનશે. જ્યારે તમે ફંક્શનની અંદર r is equal to 1 મૂકો ત્યારે f of x કેવું બનશે તો કે 1 upon a raised to 1 minus 1 is equal to આન્સર આવે અને સાદું પાપું 1 આવશે. અને જે ઇન્ટરવલ કેવો હશે x ક્યાંથી હશે તો કે 1 upon a less than x less than or equal to 1. રેડી? નેક્સ્ટ તો કે r is equal to 2 મૂકો ત્યારે ફંક્શનમાં શું આન્સર આવશે તો કે r is equal to 2 મૂકો. જે આ ફંક્શન આપ્યું તમને r ની જગ્યાએ 2 પુટ કરો મીન્સ કે કેવું બનશે તો કે આ રીતે તમને મળતું હશે f of x is equal to 1 upon a. ત્યાં x કેવો હશે તો કે ક્યાંથી ક્યાં હશે તો કે 1 upon a square less than x less than or equal to 1 upon a. રેડી? r is equal to 3 મૂકો તો ફંક્શન કેવું હશે તો કે f of x is equal to 1 upon s square. ત્યાં x ક્યાં છે તો કે 1 upon a cube less than x less than or equal to 1 upon s square. રેડી? આવી રીતે તમે r ની વેલ્યુ and so on infinite લગી તમે r ની વેલ્યુ મૂકો મીન્સ કે તમને આવું ફંક્શન મળતું હશે. રેડી? મીન્સ કે આવી તમને ફંક્શનની વેલ્યુ મળતી હશે. અહીંયા જોવો જોઈએ
કે આ બંને ફંક્શનમાં જો x ની વેલ્યુ લઈ એ 1/a કરતા વધુ હોય તો ત્યારે તમારા ફંક્શનની વેલ્યુ કેવી આવે 1 આવે. જ્યારે x ની વેલ્યુ 1/a બરાબર કે 1/a કરતા ઓછી હોય ત્યારે શું આવે ફંક્શનની વેલ્યુ 1/a આવે. મીન્સ કે ફંક્શન એ શું થાય ડિસકન્ટિન્યુઅસ થાય. કયા પોઈન્ટ પાસે 1/a પાસે કે ફંક્શનની લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ બે ઇક્વલ થતી નથી. રેડી મીન્સ કે ફંક્શન કેવું થતું હોય ડિસકન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન થાય. કેમ કે જો x ની વેલ્યુ 1/a કરતા વધારે હોય ત્યારે શું ફંક્શનની વેલ્યુ આવે તો કે 1 આવે. જ્યારે ફંક્શનની વેલ્યુ 1/a કરતા ઓછી અથવા બરાબર હોય ત્યારે ફંક્શનની વેલ્યુ શું આવે 1/a આવે. રાઈટ ત્યારે 1/a કરતા વધુ હોય ત્યારે 1 આવે. સેમ ટુ સેમ 1/a² માટે અહીંયા જો તો કે 1/a² માટે ફંક્શનની વેલ્યુ x ની વેલ્યુ 1/s કરતા વધુ હોય ત્યારે આન્સર શું આવે 1/a આવે. જ્યારે એના કરતા ઓછી અથવા બરાબર હોય ત્યારે 1/s². મીન્સ કે આ પોઈન્ટ પર પણ ફંક્શન ડિસકન્ટિન્યુઅસ થાય. સેમ ટુ સેમ 1/a³ માં ડિસકન્ટિન્યુઅસ થશે, 1/a⁴ માં ડિસકન્ટિન્યુઅસ થશે. હેન્સ f is an discontinuous at 1/a, 1/s², 1/a³, 1/a⁴ and so on. આવા બધા કેવા તમને તો કે ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસકન્ટિન્યુઅસ પોઈન્ટ તમને મળશે. ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસકન્ટિન્યુઅસ પોઈન્ટ છે ને આવો તમને સેટ મળે 1/a, 1/a², 1/a³, 1/a⁴. આવો તમારો સેટ હોય આ સેટનો તમારો લિમિટ પોઈન્ટ કેટલો મળતો હશે તો કે આ સેટનો લિમિટ પોઈન્ટ શું હશે 0 ઇઝ એ લિમિટ પોઈન્ટ. રેડી મીન્સ કે આપણે લિમિટ પોઈન્ટ કાઢતા આવડે તો પણ સેટનો લિમિટ પોઈન્ટ કાઢવું હોય તો કે સેટનો લિમિટ પોઈન્ટ શું હશે તો કે લિમિટ હેઝ લિમિટ ઇઝ એન મીન્સ કે હેઝ લિમિટ પોઈન્ટ ઇઝ એ 0. રેડી લિમિટ પોઈન્ટ હેઝ લિમિટ પોઈન્ટ ઇઝ એ 0. ધેન હવે તો આપણે ઉપર જ એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે ફંક્શન તમારું બાઉન્ડેડ હોય એન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab અને તમારું ફંક્શનની કહેવાય તો કે ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસકન્ટિન્યુઅસ પોઈન્ટ હોય એન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab હેઝ અ ફાઇનાઇટ લિમિટ પોઈન્ટ. ધેન તમે શું કહી શકો f ઇઝ રિમાઇન્ડ ઇન્ટિગ્રેબલ થતું હોય. રાઈટ તો અહીંયા શું થઈ ગયું જો ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસકન્ટિન્યુઅસ પોઈન્ટ છે અને લિમિટ પોઈન્ટ શું છે 0. ધેન f is an remand integrable over closed interval 0 to 1. નેક્સ્ટ તો કે રિમાન્ડ ઇન્ટિગ્રેબલ છે. રેડી મીન્સ કે આપણે એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી મીન્સ કે શું મળશે આપણને રિમાન્ડ ઇન્ટિગ્રલ વેલ્યુ મીન્સ કે શું મળશે તમને ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 f of x dx તમને મળે. રેડી તો કે જોઈએ નાવ integration 0 to 1 f of x dx is equal to હું કઈ લઉં તો કે સેકન્ડ ડેફિનેશન ઓફ રિમાન્ડ ઇન્ટિગ્રલ પ્રમાણે લઉં તો કે શું મૂકું લિમિટ નોમ p ટેન્ડ્સ ટુ 0 spf. રેડી રિમાન્ડ સમ આપણે તો કે હવે લિમિટ નોમ p ટેન્ડ્સ ટુ 0 spf ફાઇન્ડ કરો એટલે શું તો કે સમેશન i ટેન્ડ્સ ટુ 1 to n fti into delta i. આ ti ક્યાં છે તો કે તમારે જેટલા સબ ઇન્ટરવલ આપ્યા એ બધા સબ ઇન્ટરવલની વચ્ચેથી કંઈક વેલ્યુ ફંક્શનની અંદર તમારે પુટ કરવાની રહેશે. હવે અહીંયા એક ખાસ વસ્તુ જોવાની કે ફંક્શન આ તમારું પહેલો ઇન્ટરવલ છે. રાઈટ આ સેકન્ડ ઇન્ટરવલ મીન્સ કે r બરાબર 1 મૂકો ત્યારે ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ તમને જે આપ્યું એની વેલ્યુ શું મળે તો કે કોઈ પણ x માટે f of x is equal to 1 મળે છે. રેડી મીન્સ કે ti બરાબર તમારે શું આવશે f of ti મીન્સ કે f of t1 બરાબર તમારે ડાયરેક્ટ વેલ્યુ શું પુટ કરવાની રહેશે 1 અને એનો સબ ઇન્ટરવલ જે આપ્યું આ ઇન્ટરવલ છે 1 થી 1/a વાળું. રેડી મીન્સ કે આની લેન્થ કેટલી હશે તો કે 1 - 1/a થશે. આ ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ થશે. r બરાબર 2 મૂકો મીન્સ કે તે સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલ માટેની વાત થશે. એની વેલ્યુ કઈ હશે f of t2 નું તો કે f of t2 ની વેલ્યુ શું આવશે 1/a જ આવશે. રેડી એની લેન્થ કેટલી હશે 1/a - 1/s². રેડી તો કે જોઈએ આ રીતે તો કે લિમિટ નોમ p ટેન્ડ્સ ટુ 0 આનું સાદુરૂપ આપો મીન્સ કે આ શું કરવાનું તો કે i બરાબર 1 મૂકો 2 મૂકો તે શું આવશે કે f of t1 into delta 1 plus f of t2 into delta 2 plus and so on. રેડી હવે તો કે અહીંયા આપણે વાત કરીએ માં ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ થશે તો કે f of t1 મીન્સ કે ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલમાં x ની વેલ્યુ કોઈ પણ મૂકો ત્યાં આન્સર શું આવે અહીંયા તો કે શું આવે કે 1/a less than x less than equal to 1 છે. રેડી તો એમાં f of x ની વેલ્યુ શું મળે તમને 1 મળે છે. મીન્સ કે f of ta ની વેલ્યુ શું મળશે અહીંયા મને f of t1 ની વેલ્યુ મને શું મળશે 1 મળશે. ત્યારે એ ડેલ્ટા 1 મીન્સ કે લેન્થ ઓફ સબ ઇન્ટરવલ શું હશે તો કે 1 - 1/a. રેડી લિમિટ અહીંયા આવી જશે નોમ p ટેન્ડ્સ ની જગ્યાએ શું લખવું તો કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટ. રેડી નેક્સ્ટ સેકન્ડ માટે શું થશે તો કે f of ft2 એના બરાબર શું આવશે 1/a એનો ડેલ્ટા 2 શું હશે તો કે 1/a - 1/s². જ્યાં r1 મૂક્યું એ તમારે શું ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ માટે થયું r બરાબર 1 ઇઝ ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ માટે થયું r બરાબર 2 ઇઝ સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલ માટે થયું એન્ડ સો ઓન ઇન્ફાઇનાઇટ લગી આપણે મૂકેલા છે. રેડી ક્લિયર મીન્સ કે આની લેન્થ કેટલી થશે સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલની તો કે 1/a - 1/s². રેડી એન્ડ સો ઓન તમે આગળ પુટ કરતા જાવ જે તમને r બરાબર 1 મૂકો ત્યારે વેલ્યુ મળી r બરાબર 2 મૂકો ત્યારે r બરાબર 3 મૂકો ત્યારે એ પ્રમાણે તમે અહીંયા પુટ કરતા જાવ. રેડી નેક્સ્ટ તો કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટ આનું સાદુરૂપ આપો શું આવશે 1 - 1/a એઝ ઇટ ઇઝ. આનું સાદુરૂપ આપો શું આવશે 1/s² - 1/a³. નેક્સ્ટ સ્ટેપ હશે શું આવશે 1/a⁴ - 1/a⁵. નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમને એન્ડ સો ઓન આ રીતે તમારા આગળ કાર્ય થતું જાય. રેડી મીન્સ કે હવે તો કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટ આવું તમને મળે છે. નેક્સ્ટ તો કે આનું સાદુરૂપ એક જુદી રીતે આપું આને સેપરેટ કરું કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટ
1 plus 1 upon s square plus 1 upon a raised to 4 plus and so on minus 1 upon a plus 1 upon a cube plus 1 upon a raised to 5 plus and so on આ બંને ઇક્વલ જ છે. નેક્સ્ટ તો કે આના બરાબર તો આપણે એક સિરીઝ બની જાય. પહેલા શું કરું, ફર્સ્ટ તો બંનેને હું લિમિટ એપ્લાય કરી દઉં. તો કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ 1 plus 1 upon a raised s square plus 1 upon a raised to 4 plus and so on minus limit n tends to infinite 1 upon a plus 1 upon a cube plus 1 upon a raised to 5 plus and so on. Next તો કે આના બરાબર તો આપણે સિરીઝ બન્યા, બંને બરાબર શું આવશે તો કે લિમિટ n tends to infinite as it is. આના બરાબર સિરીઝ કેવી બનતી હશે તો કે 1 into 1 minus 1 upon a raised to 2n upon 1 minus 1 upon s square minus limit n tends to infinite as it is. આના બરાબર કેવી સિરીઝ બનતી હશે તો કે 1 upon a into બ્રેકેટમાં 1 minus 1 upon a raised to 2n upon 1 minus 1 upon s square. રેડી, આવી તમારી સિરીઝ બનતી છે. આનું સાદુરૂપ આપો તો કે આમાં n tends to infinite મૂકું. રેડી, n tends to infinite મૂકું મીન્સ કે આન્સર તમારો શું થઈ જશે આખાનો તો કે 0 થઈ જશે. રેડી, મીન્સ કે વધશે શું તો કે 1 વધશે, અહીં છેદમાં શું 1 minus 1 upon s square. આનું સાદુરૂપ આપો તો છેદનો છેદ ક્યાં જશે, અંશમાં જશે મીન્સ કે s square upon s square minus 1 આવું વધશે છે. આનું સાદુરૂપ આપો એટલે આનું એવી રીતે સાદુરૂપ આપો મીન્સ કે વધશે શું s square by a upon s square minus 1. રેડી, નેક્સ્ટ તો કે બંનેના છેદ સરખા મીન્સ કે શું બંને બાદબાકી કરો શું આવશે s square minus a, અહીંયા s a કેન્સલ. રેડી, મીન્સ કે s square minus a upon s square minus 1 is equal to s square minus a માંથી a કોમન કાઢું શું આવશે is equal to a into a minus 1. નેક્સ્ટ તો કે s square minus 1 ના બે ફેક્ટર ક્યાં પડશે, બે ભાગ તો કે a minus 1 અને a plus 1. a minus 1 કેન્સલ તો કે therefore integration 0 to 1 f of x dx ની વેલ્યુ શું મળશે a upon a plus 1. રેડી, મીન્સ કે a upon a plus 1 તમારું શું થયું આ વેલ્યુ તમારું ફાઇન્ડ થઈ ગઈ નહીં તો કે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 f of x dx મીન્સ કે રીમાઇન ઇન્ટિગ્રલની વેલ્યુ કેવી મળે તો કે આ તમને મળે છે a upon a plus 1. રેડી.